अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी चैनल। तेरे सारे दा लाइक मेरे चैनल सब्सक्राइब करने बहुत शुक्रिया। अगर तेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो कम ज़रा खिंच के रखो। लो जी सब तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक सनम जवेद दी रिहाई हो गई है। हाँ जी आज जो रिहा कर दिता गया और बेफजूल किस्म की गिरफ्तारी जड़ी ना वो पा के रखी और लटकाई गए। ऐसी बेगैरती और हुण शुक्र है कोई अकल मत आई है इन्हों तो और रिहा किया क्योंकि इस टाइम अदालतों के हाथ दे विच कुछ नहीं है। इस टाइम जिन्हों के हाथ दे विच सारा कुछ है वो सानू पता ही है। फील्ड मार्शल साहब तो उन्होंने टीम वो सारी अदालतों में मैनेज कर रही है। हाँ कि उन्होंने कोई थोड़ा जिहा होश आया होना कि यार चलो बस बड़ी हो गई है, हाँ छड़ दो इन्हों हुण तो रिहा कर दिता गया। ये चलो अच्छी खबर एक आई है तो बहुत बहुत मुबारक सनम जवेद ने भी। और सब तो वड्डी मुबारक जी बनती ना वो बनती है अतीक रियाज ने। सनम जवेद के पिछे तुम दे रहे हो वो हसबैंड ने अतीक रियाज और जिन्ना इस बंदे का कम है ना यकीन करो मैं हर जगह पर बंदा नज़र आता यार। इमरान खान का कोई केस लगा है बंदा नज़र आता अगे। PTI का कोई बंदा जरा ना वो अदालतों के खुआर होंगे वो खड़ा नज़र आता। कोई जख्मी हो हस्पताल च हो बंदा नाल नज़र आता। और किसी की वफात हो जाए तो चाहे 3-3 4-4 घंटे का सफ़र क्यों ना है वो तय करके जाता है वो पहुँचता है। और यकीन करो कि इन्नी मीडिया कवरेज भी कोई नहीं है, खामोशी ना कर रहा। ये सलाम है अतीक रियाज ने भी। और सनम जवेद की जी ताकत है ना वो यकीन करो कि अतीक रियाज है वो पिछे खड़ी है, बहुत बड़ी ताकत है। और बड़ा वड्डा इमरान अहमद खान नियाजी का असासा भी है जोड़ा कि हर किस्म की मालूमात जी है और लोगों तक पहुँचाता भी है। इस करके बहुत बहुत मुबारक सनम जवेद ने भी तो अतीक रियाज ने भी। लो जी हुण आ जाओ खबर की खबर जनाब है वे कि वो जड़ा गंडापुरिया नहीं गा वो फड़िया गया जनाब। हाँ जी वो फड़िया गया, हाथ बन के सामने खलोता। आ गई तस्वीर वो फील्ड मार्शल के सामने हाथ बन के खलोता तो यह तस्वीर चो वाज़े हो गया सारियां कि भई क्यों वो जरा नसदा 12 जिले वाले पासे एहतजाज खत्म करके जरा नसदा है। जी गुलामी इन्हें इख्तियार की है ऐ सानू हुण समझ आ गई है कि भई की चक्कर है जरा हथ बन के खड़ा। बई एडी बगैरती इन्नी बगैरती तू एक वजीर आला है, तेरा ओहदे तो वड्डा है और तू आवाम का मुंतखब नुमाइंदा है। और मज़े की गल है फार्म 45 ते फार्म 47 ते नहीं गा फिर भी हथ बन के खड़ा। वैसे इस टाइम तो तुम कह लो कि पूरा मुल्क ही हथ बन के खड़ा। इस टाइम तो 25 करोड़ कीड़े मकोड़े भी हथ बन के खड़े ने अगे। हाँ तो चलो यह भी खड़ा हो गया तो फिर की है आ तस्वीर सारे पास गर्दिश कर रही है। तो वो बाद जनाब आके फड़ा मार रहा फड़ा की मार रहा ओके जी मैं देख लाँगा जी अगर किसी ने हुकूमत गिराने की कोशिश की मेरा चैलेंज है मैं यूँ कर दूँगा वो कर दूँगा सियासत छड़ देंगा फलाना टिंगड़ा फजूल बकवास वही सुल्तान राई वालियां बड़का यूँ कर देंगा वो कर देंगा जो टाइम पैंदा तो नीवा होकर निकल के टैंकी च वड़ जाता। टैंकी च लग्या फिरदा वज़ीर आला अंदाजा यह बड़का बुड़का मार के ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। कादे तो ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। ध्यान तो हटाया जा रहा है कि मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, वज़न उन्होंने गिर गया और जेल दे विच नारवा सलूक जरा ना वो रखा जा रहा जेडे बुनियादी इंसानी हकूक ने उन्होंने भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। और लेकिन मुर्शद अंदर डट के खड़ा वो कहता है कि सारे मुल्क में इन्होंने गुलाम बना लिया अपना और इस गुलामी दे विच मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं जेल च ठीक हाँ। कहता मैं सारी जिंदगी जेल च गुजार देंगा यह गुलामी नालों तो चंगा। मुर्शद किनू दस रहा तुहानू दस रहा कि तुसी क्यों मनी बैठे हो गुलामी, एक डिक्टेटर की गुलामी क्यों मनी बैठे हो तुसी। और आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्टेटर जरा ना उन्हें हर चीज़ ते कब्जा कर लिया और देखो तुहानू मार रहा महंगाई दे विच। इन्नी महंगाई करके जड़ दगड़ दिले जेडे उन्हें मुसलत किए ने इन्हां दे जरिए सारियां जड़ियां ना रीझां पूरियां कर रहा खल ला रहा तुहाडी हुण खल आहिस्ता आहिस्ता जी ना लथनी शुरू हो गई तो आवाम जी ना ठंड माहौल सुकून माहौल च पई है। हाँ कोई सूरत नहीं कोई हिसाब किताब नहीं गा। तो वो बाद जनाब बड़ी बड़ी मुबारक हो एक होर बना के चलो अच्छी खबर भी जी ना वो शेयर कर लेनी चाहिए। अच्छी खबर की है, अच्छी खबर है वे कि जनाब गोरी आ गई है अमरीका तो। हाय 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 और मेरा मतलब है कि ग्रीन कार्ड आप चल क्या
ਹਾਏ ਹਾਏ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਹੈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਆ KPK ਦਾ ਇੱਕ ਉਧੇੜ ਉਮਰ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਬਈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣ ਜਾਓ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣੋ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੋਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਹੂਰ ਪਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਗੋਰੀ। ਹਾਂ ਗੋਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਕੋਈ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ KPK ਵਾਲਾ ਉਧੇੜ ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 45 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ। ਗੋਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਲੱਭਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁੱਲਾ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਗੋਰੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਗਰ ਹੀ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਰੀਆਂ ਯਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ ਗੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਭਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੋਲਾ ਓਏ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਓਏ ਗੋਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਹਟਾ DP ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੋਰੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਾਂ ਐ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 4 ਬੰਦੇ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ। ਗੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆ ਬਈ ਕਮਾਲ ਆ ਬਈ। ਉਹ ਆਈ ਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਵਜਾਈ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਪਵਾਏ ਔਰ ਲੂਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਗੈਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਗੋਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਹਸਦ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਟੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਸ਼ੀਤ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ ਗੋਰੀਆਂ ਲੱਭਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਡੱਡੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਰੀ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਰੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਗੋਰੀ ਲੱਭ ਛੱਡ ਡੱਡੂ ਕੈਂਸਲ ਪੋਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰੀ ਲੱਭ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰੀ ਲੱਭਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਫੇਰ ਨਾ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਨੀਵੇ ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਬ ਬੱਟ। ਹਾਂ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਛੋੜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਲੌਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੀਲਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਬੈਗ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਲੌਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਜਬ ਭੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਤਰ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਉਹ ਡੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲੋਗ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੈਮਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਔਰ ਨਿਰੀ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਲੋਗ। ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ਲਿਪ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਜਬ ਭੱਟ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਪਰੇ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਹ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਤੇਰੀ ਫੈਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਯਾ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੈਲਫੀ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰਤ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਚੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੋਬਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੁੱਲਦਾ ਇਹ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਲਰ ਮਾਰੋ ਦੌਲਤ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਛਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਡੁੱਲਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕਲਿੱਪ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 100 ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ 1। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਜਬ ਭੱਟ ਦੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਡੱਡੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਲੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਫਾਸ਼ੀ ਉਰਿਆਨੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਗੈਰਤੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਇਹ ਚਵਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਮਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਰੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਾਰ ਬਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮਰੀਮ ਰਾਮ ਰਾਲ ਫਲਾਣਾ ਟਿਕੜਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬੂਟ ਚੱਟ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ 47 'ਤੇ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਵੇ ਕਿ ਭਈ ਫਾਰਮ 47 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਲਕੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੰਪੇਨ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾ